वीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। 9वीं कक्षा के छात्र छात्राएं हिंदी पाठ्य पुस्तक खोलिए। 9th क्लास चिल्ड्रन ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक। हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो तीसरा पाठ है, पाठ का नाम है बदलें अपनी सोच। बदलें अपनी सोच। आपको मालूम है यह एक गद्य पाठ है। गद्य पाठ में किस विधा से संबंधित पाठ है? भाषण लेख विधा से संबंधित पाठ है। इस गद्य पाठ में भाषण लेख विधा से संबंधित पाठ में हम पहला अनुच्छेद से लेकर यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। 13 वर्ष की लड़की युगरत्ना श्रीवास्तव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देते हुए इस तरह कहा। देखिए, मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनैतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है? मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है। इसीलिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाएं। इस बातचीत में बच्चों और युवकों की आवाज भी शामिल की जाए। ठीक है छात्र छात्राएं, पहला देखिए, मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं शब्दभेद में क्या है? मैं शब्दभेद में सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष ఏకవచనం। ठीक है। నేను ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి నేతలందరినీ కూడా, నేత माने कौन है? नेता माने लीडर। यहाँ నేతాओं से ప్లూరల్ లీడర్స్। మరి ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి నాయకులందరినీ కూడా 2 ప్రశ్న పూछना चाहती हूँ। 2 ప్రశ్న माने 2 क्वेश्चंस। 2 ప్రశ్నలు పూछना అంటే అడగడం, ఆస్క్। 2 ప్రశ్నలు అడగాలని కోరుకుంటున్నాను, चाहती हूँ। मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैं कौन है यहाँ? मैं युगरत्ना श्रीवास्तव। कौन है? युगरत्ना श्रीवास्तव। మరి సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘంలో యుగరత్న శ్రీవాస్తవ్ స్పీచ్ ఇస్తూ అంటూ ఉంది, నేను ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి నాయకులందరినీ కూడా, సభీ మానే ఆల్, నాయకులందరినీ కూడా 2 ప్రశ్నలు అడగాలని అనుకుంటున్నాను, కోరుకుంటున్నాను అని అంటుంది। ఏంటి ఆ 2 ప్రశ్నలు? क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनैतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है? क्या मीन्स व्हाट। यह भी सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान, समस्या, समस्याएं, रिमेंबर दैट छात्र छात्राएं, समस्या एकवचन, समस्याएं बहुवचन, समस्याओं आल्सो बहुवचन। वाक्य में हम प्रयोग करते हैं समस्याओं, शब्द के रूप में जो बहुवचन है समस्याएं। रिमेंबर दैट। పరీక్షల్లో మనం సమస్య దీనికి బహువచనం రాయమన్నప్పుడు సమస్యాయే అని రాస్తేనే మార్క్ ఉంటుంది। ఇఫ్ యు రైట్ సమస్యాओं देयर इज नो मार्क फॉर दैट। ओके, इन सेंटेंस correction came na, so that's why before we use it there समस्याओं జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి। क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान, पहचान माने क्या है? आइडेंटिफाई, ఐడెంటిఫై చేయడం। పర్యావరణీయ సమస్య దేనికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు? పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు। పర్యావరణం మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఎన్విరాన్మెంట్, మన చుట్టూ ఉండేటువంటి వాతావరణం। మరి వాతావరణానికి సంబంధించినటువంటివి సమస్యలను ఐడెంటిఫై చేయడం అనేటువంటిది किसी भौगोलिक, राजनैतिक सीमाओं और आयु सीमाओं के समूहों के दायरे में होती है। दायरे माने परिधि अंट, अंडर अंट। पर्यावरण సమస్యలను ఐడెంటిఫై చేయడం అనేటువంటిది ఎవరి పరిధిలో
ఉన్నది అనేటువంటి ప్రశ్నను అడిగే సందర్భంలో తాను అంటూ ఉంది. మరి ఎవరి పరిధిలో ఉంది? మరి ఇటువంటి సమస్యలను ఐడెంటిఫై చేసేటువంటి పని किसी भौगोलिक माने भूगोल से संबंधित, भूभाग से संबंधित, जियोग्राफिकल कहते हैं, जियोग्राफिक భూభాగ से సంబంధం. మరి పర్టికులర్గా ఏదైనా ఒక భూభాగానికి మాత్రమే సంబంధించిందా? మరి జియోగ్రాఫికల్ అంటే కేవలం ఇప్పుడు ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి భూభాగం ఉంది, అదేవిధంగా అమెరికా ఉంది, చైనా ఉంది. మరి ప్రత్యేకించి ఈ భూభాగానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే పర్యావరణ సమస్యలను ఐడెంటిఫై చేయాలనేటువంటి విషయం ఏదైనా ఉందా అని ప్రశ్నిస్తుంది. మరి పర్యావరణ సమస్యలు అనేటువంటిది వరల్డ్ వైడ్, ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కలిగేటువంటి సమస్య. ప్రజెంట్ కరోనా వైరస్ యు సీ ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు వన్ ల్యాండ్, అంటే పర్టికులర్గా ఒక భూభాగానికి సంబంధించినటువంటిది కాదు. మరి అదే ప్రశ్న ఇక్కడ వివర్తన శ్రీవాస్తవ్ అడుగుతుంది, ఏదైనా పర్టికులర్గా ఒక భూభాగానికి సంబంధించినటువంటిదా అని అడుగుతుంది. किसी भौगोलिक राजनैतिक माने क्या है? पॉलिटिकल, రాజనైతిక సీమాओं, పొలిటికల్ లిమిట్స్. సీమా మానే లిమిట్స్, హద్దులు అంటారు. మరి ఎవరి పరిధిలో ఉంది, ఎవరి యొక్క అండర్లో ఉంది పర్యావరణ సమస్యలను ఐడెంటిఫై చేసేటువంటి పని? ఏదైనా ఒక భూభాగానికి సంబంధించినటువంటి వారి పరిధిలో ఉందా పర్యావరణ సమస్యలను ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని సాల్వ్ చేయడం? లేదా పాలిటిక్స్, రాజకీయాల పరిధిలో ఉందా? అదేవిధంగా ఆయు సమూహంకే దాయరేమే, ఆయు సమూహం అనే ఏజ్డ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, ఏజ్డ్ గ్రూప్స్ మీన్స్ అంటే ఈ వయసు నుండి ఈ వయసు వరకు ఉండేటువంటి వారు ఈ పర్యావరణ సమస్యలను ఐడెంటిఫై చేయాలనేటువంటి పరిధిలో, ఎవరి పరిధిలో ఈ యొక్క పర్యావరణ సమస్యలను ఐడెంటిఫై చేసేటువంటిది ఉంది అని ప్రశ్నిస్తూ ఉంది. क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक, राजनैतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है? మరి పర్యావరణ సమస్యలను పట్టించుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఎవరి పరిధిలో ఉంది? భౌగోళికంగా ఏదైనా ఒక భూభాగానికి సంబంధించినటువంటి పరిధిలో ఉందా, లేదా రాజకీయ సమూహాల పరిధిలో ఉందా, లేదా ఏజ్డ్ పీపుల్ సో అండ్ సో గ్రూప్ పీపుల్ చేతిలో వారి యొక్క పరిధిలో ఉందా అని ప్రశ్నిస్తుంది. मेरा उत्तर निश्चित तौर पर नहीं है. मेरा उत्तर माने ఆన్సర్. మరి తాను ప్రశ్నించినప్పుడు తనకు రావాల్సినటువంటి సమాధానం నిశ్చిత తౌర్ పర్ నహీ హై. నిశ్చిత తౌర్ మానే సరైనటువంటి, తౌర్ మానే మెథడ్. తనకు రావాల్సినటువంటి సమాధానం ఎవరి పరిధిలో ఉంది అని తను ప్రశ్నించినప్పుడు తనకు రావాల్సినటువంటి సమాధానం ఒక సరైనటువంటి పద్ధతిలో లేదు. అంటే she didn't get any correct answer. ఓకే, ఇసీలియే తో సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ హై. మరి ఇటువంటి సమస్యలను, పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించేటువంటి విషయంలోనే సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ హై, సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ యుఎన్ఓ అనేటువంటిది ఉంది. वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए. మరి వే మానే సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ, యుఎన్ఓ అనేటువంటిది ऐसे मुद्दों पर, मुद्दों माने विषयों, मुद्दों माने विषय, మరి టాపిక్స్ అన్న. మరి సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ అటువంటి విషయాలపైన ఏక్ దూసరే సే బాతచీత్ కర్వాయి. ఏక్ దూసరే సే మానే ఈచ్ అదర్. మరి తాను ఏం కోరుకుంటుంది వివర్తన శ్రీవాస్తవ్? సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ అటువంటి విషయాలు, ముద్దో మానే విషయం, ముద్దో పర్ మానే విషయం పర్, సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ అటువంటి విషయాలపైన ఒకరినొకరితో ఏక్ దూసరే సే ఈచ్ అదర్, ఒకరినొకరితో బాతచీత్ కర్వాయి, కాన్వర్జేషన్, అటువంటి డిస్కషన్ అనేటువంటిది కర్వాయి, చేయించగలరు అనేటువంటి మీనింగ్లో చెప్తూ ఉంది. ఇస్ బాతచీత్ మే బచ్చోं और युवकों की आवाज़ भी शामिल की जाए. మరి ఇస్ బాతచీత్ మే, ఈ కాన్వర్జేషన్లో ఏదైతే పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి సమస్యలను ఐడెంటిఫై చేసేటువంటి ఆ డిస్కషన్లో ఎవరిని కూడా పార్టిసిపేట్ చేయించాలి. షామిల్ కీ జాయ్ మానే షామిల్ होना माने पार्टिसिपेट होना. ఎవరిని కూడా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయించాలి? బచ్చో యువకో, బచ్చో యువకో, బచ్చో మానే చిల్డ్రన్. మరి చిల్డ్రన్స్ యొక్క మాటలను కూడా
కన్సిడర్గా తీసుకోవాలి, వాళ్ళ మాటలను కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. అదేవిధంగా యువకం అనే యూత్, మరి ఎవరైతే టీనేజర్స్ ఉంటారో వారి యొక్క మాటలను కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఆవాజ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ వాయిస్ అంటే వారి యొక్క మాటలను కూడా కన్సిడర్ చేయాలి, వారిని కూడా ఈ డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయించాలి అని యువరత్న శ్రీవాస్తవ్ తను संयुक्त राष्ट्र संघ लो उपन्यसिस्तू ఉంది. ठीक है छात्र छात्राएं, और एक बार देखिए, मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ. నేను ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి నాయకులందరినీ కూడా 2 ప్రశ్నలు అడగాలని కోరుకుంటున్నాను. क्या पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान किसी भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है? మరి పర్యావరణ సమస్యలను పట్టించుకునేటువంటివి అదేవిధంగా ఐడెంటిఫై చేసేటువంటి విషయం ఎవరి పరిధిలో ఉంది? భౌగోళికమైనటువంటి భూభాగం ఏదైనా ప్రత్యేకించి ఒక భూభాగం పరిధిలో ఉందా, లేదా రాజకీయ సమూహాల చేతిలో ఉందా, అదేవిధంగా ఏజ్డ్ గ్రూపు సో ఏజ్ నుంచి ఏజ్ వరకు ఉండేటువంటి పీపుల్ వారి యొక్క పరిధిలో ఉందా? మేరా ఉత్తర్ నిశ్చిత తౌర్ పర్ నహీ హై, నాకు రావాల్సినటువంటి సమాధానం సరైనటువంటి పద్ధతిలో రాలేదు అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాకు అందలేదు. ఇసిలియే తో సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ ఇటువంటి సమస్యలను పరిష్కరించడానికే సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ అనేటువంటిది ఉంది. వేరే ముద్దో పర్ ఏక్ దూసరే సే బాతచీత్ కర్వాయే, మరి సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ అటువంటి విషయాలపైనే వితీచదు ఒకరినొకరితో కాన్వర్జేషన్ అనేటువంటిది జరిపించాలి. इस बातचीत में बच्चों और लोगों की आवाज़ भी शामिल की जाए, మరి ఇటువంటి డిస్కషన్లో ఇటువంటి కాన్వర్జేషన్లో పిల్లలను అదేవిధంగా యువకులను కూడా పార్టిసిపేట్ చేయించాలి. छात्र छात्राएं, आप एक बार पाठ्य पुस्तक में जो अनुच्छेद है एक बार पढ़िए और इस अनुच्छेद से संबंधित जो शब्दार्थ है अपनी पुस्तक में लिख लीजिए. छात्र छात्राएं, उसके बाद अनुच्छेद देखिए, यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास ही आपके लिए जरूरी है तो पर्यावरण बदलाव जरूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा, पुरानी बातों को भुलाकर नए कदम उठाएगा. अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है. अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भविष्य का संरक्षण हो. ठीक है छात्र छात्राएं, यह यदि माने अगर, इफ कहते हैं ना अंग्रेजी में, इफ राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र माने क्या है? राष्ट्र माने देश, कंट्री. ओके, राष्ट्र की सुरक्षा माने सिक्योर, शांति माने पीस, आर्थिक विकास माने इकोनॉमिक डेवलपमेंट. యువరత్న శ్రీవాస్తవ్ ప్రశ్నిస్తూ ఉంది, మరి దేశాన్ని సురక్షితంగా కాపాడుకోవడం అనేటువంటి విషయం, దేశంలో శాంతిని నెలకొల్పడం అనేటువంటి విషయం, అదేవిధంగా ఆర్థిక వికాస్ ఫైనాన్షియల్గా అభివృద్ధి చెందడం డెవలప్ అవ్వడం అనేటువంటి విషయమే ఆప్కే లియే జరూరీ హై. తో సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘంలో అందరినీ ప్రశ్నిస్తూ ఉంది, మరి దేశాన్ని సురక్షితంగా కాపాడుకునేటువంటి విషయము, శాంతిని నెలకొల్పేటువంటి విషయము, అదేవిధంగా ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడం అనేటువంటి విషయమే ఆప్కే లియే జరూరీ హై. తో మీకు నీడ్ అయితే, మీకు ఆ విషయాలే నెససరీ అయితే తో పర్యావరణ బదలావ్ జరూరీ ముద్దా క్యూ నహీ హోనా చాహియే, పర్యావరణంలో ఏర్పడేటువంటి మార్పులు అనేటువంటి టాపిక్ అనేటువంటి విషయం మరి అది ఎందుకని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కాకూడదు అని ప్రశ్నిస్తుంది. పర్యావరణ బదలావ్ మానే క్యా హై? చేంజ్. పర్యావరణంలో ఏర్పడేటువంటి మార్పులు, పర్యావరణంలో ఏర్పడేటువంటి కాలుష్యం, ఇటువంటి విషయాలు ఎందుకని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కాకూడదు? జరూరీ ముద్దా మానే విషయ. मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा. मैं आशा करती हूँ कि నేను ఆశిస్తున్నాను, ఐ హోప్ దట్ సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ మానవీయ దృష్టికోణ से सोचेगा. మరి యుఎన్ఓ సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ మానవీయ దృష్టికోణ్ అంటే మానవతా దృక్పథంతో, మానవత్వంతో. ओके, मानवीय इसमें प्रत्यय क्या है? मानवीय में प्रत्यय है ई.
ठीक है। మరి మానవతా దృక్పథంతో సే తో కరణకారక చిహ్నం, కరణకారక చిహ్నం మానవతా దృక్పథంతో సోచేగా ఆలోచిస్తుంది। पुरानी बातों को बुलाकर, पुरानी विलोम शब्द क्या है? पुरानी नहीं, మరి పురాణి బాతోంకు బులాకర్ మరి పాత విషయాలు ఏదైతే జరిగిపోయాయో పాస్ట్ వాటన్నిటిని కూడా బులాకర్ మరిపింప చేసి వాటన్నిటిని కూడా మర్చిపోయేలాగా చేసి నయే కదం ఉఠాయేగా, నయే కదం మీన్స్ న్యూ స్టెప్స్ తీసుకుంటుంది, అంటే న్యూ డిసిషన్స్ని తీసుకుంటుంది సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ్ అని తాను ఆశిస్తుంది। ఎవరు? సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ్లో యువరత్న శ్రీవాస్తవ్ స్పీచ్ ఇస్తుంది కదా, తను ఆశిస్తుంది। अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన చేతిలో अब हमारे हाथ में केवल, केवल అంటే జస్ట్ కేవలము वर्तमान और भविष्य है, प्रेजेंट भविष्य, भविष्य माने फ्यूचर, కేవలం వర్తమానము ఫ్యూచర్ మాత్రమే మన చేతుల్లో ఉంది। పాస్ట్ అనేటువంటిది జరిగిపోయింది, మనం ఏమీ చేయలేము। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा, మనము ఇప్పుడు ఐసా కర్నా హోగా, ఆ విధంగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ఏ విధంగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది? జిస్సే భవిష్య కా సంరక్షణ హో, మన భావితరాల వారిని కూడా సంరక్షించుకోగలిగేటువంటి పని చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అని యువరత్న శ్రీవాస్తవ్ संयुक्त राष्ट्र संघ लो उपन्यासिस्तू ఉంది। ठीक है छात्र छात्राएं, और एक बार देखिए, यदि राष्ट्र की सुरक्षा, शांति और आर्थिक विकास की आपके लिए जरूरी है तो पर्यावरण बदलाव जरूरी मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए। మరి దేశాన్ని సురక్షితంగా కాపాడుకోవడము, శాంతిని నెలకొల్పడము, ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందడమే మీకు నెసరీ నీడ్ అవసరమైతే మరి పర్యావరణంలో ఏర్పడేటువంటి మార్పులు అనేటువంటి టాపిక్ ఎందుకని నీడ్ కాదు, ఎందుకని ఆ విషయం ఇంపార్టెంట్ కాకూడదు అని मैं आशा करती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवीय दृष्टिकोण से सोचेगा, నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ్ మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచిస్తుంది। పురాణి బాతంకు బులాకర్ నయే కదం ఉఠాయేగా, పాత విషయాలన్నింటినీ కూడా మర్చిపోయే విధంగా చేసి న్యూ స్టెప్స్, న్యూ డిసిషన్స్, కొత్త కొత్త నిర్ణయాలను తీసుకుంటుంది। अब हमारे हाथ में केवल वर्तमान और भविष्य है, ఇప్పుడు మన చేతిలో కేవలం వర్తమాన కాలము, భవిష్యత్తు మాత్రమే, జరగబోయేటువంటి భవిష్యత్తు మాత్రమే మన చేతుల్లో ఉంది। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा, మనం ఇప్పుడు ఈ విధంగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। जिससे भविष्य का संरक्षण हो, ఆ పనుల వల్ల మన భావితరాల వారిని మనము కాపాడుకోగలిగేటువంటి పని చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। छात्र छात्राएं, आप एक बार पाठ्य पुस्तक में जो अनुच्छेद है पढ़िए और इस अनुच्छेद से संबंधित शब्दार्थ अपनी पुस्तक में लिख लीजिए।